أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن
كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ثم استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Dibaca kunyana surat Yasin unggal malam Jumat, dibaca kunyana jeung anak, dibaca kunyana unggal zarah, dipakai istighosah, baca ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Tuturkeun ku maneh nabi, tuturkeun ku maneh rasul, tuturkeun ku maneh wali, tuturkeun ku maneh kiai, la yasalukum alaihi ajra, anu tara menta buruhan, tara menta upah. Sedangkan anu sok menta upah mah moal beres, nuturkeun anak, lamun nuturkeun ka kiai nu teu menta upah mah etalah kiaina wa hum muhtadun, nu meunang hidayah. Taya idah tada itu, idah taya tuturkeun ku sia kiai anu tilok menta upah, sebab eta kiai nu tilok menta upah muhtadun. Lamun sia nuturkeun kiai golkar nu sok menta upah deukeun ku sia ngejebur kabehan sia. Madak ka ditu da menang kredit ge ngejebur sia, menang cenah riba ge ngajebur sia, tuturkeun sia.
mun hayang nuturkeun nu hayang ka neraka tuturkeun eta kuncina eta ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Dibaca ku kiai na eta di mah bupati korenganan di jerona teh eta teh nyana teh keur menta buruhan. Dibaca ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Dibacana di pendopo hari praktek horeng hayang menta 3 juta sakali maca Yasin. Muit tolol kiai goblok. Ayat eta engke nu bakal ngahajar di akhirat ya. Ayat ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Nah sia aing geure dibaca ku sia tapi sia kan minta buruhan cak ayat aing nyeret sia ka neraka jahanam moal kebaliangan 1000 tahun doang yai. Isi dalam baca ku sia di pendopo, baca ku sia pakai istighosahan, baca ku sia babarengan jeung masyarakat. Ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun. Siana ge menta buruhan deuk bener kumaha masyarakat, deuk bener kumaha. Nah sih gimana ayo sih anu ngajina handa pendang ngalamun teh nyahoan. Iya, orang teh butuh penjernihan batin. Alaikum anfusakum cek Gusti Allah mun geus hese hiruk pikuk manusia. Geus hese maneh gerak jang dakwah amar ma'ruf nahi munkar nu diwajibkeun. Jang diri maneh bae ku ari mah. Ulah tergelincir kana maksiat. Pamajikan ajak, anak ajak. Lamun boga santri ajak tuduhkeun. Lamun maneh anu ngadengekeun pengajian bae bejakeun nu sabenerna. Lamun maneh ayeuna mah dihina bae eureun. Lamun maneh ngaharam-haramkeun kredit aju maneh teu kuat eureun. Di kelompok eta neangan deui tempat nu saja. Lamun maneh nyampaikeun bahwa riba buang bank teh eta teh naon kitu ngaranna bunga bank teh riba aju dicemooh maneh eureun daripada engke maneh disel mendingan pindah tempat baik, pindah tempat. Lamun di mana geus hese balik deui ka imah sampaikeun di imah bae, di imah ge teu meunang nyampaikeun ka anak bae hareos. Eta haram kredit eta haram cak anak mah batur ge ngredit ya si anak nurut ka saha ka abah atuh bantul apa mah kuno. Aduh cak geuna teh aing dakwah ka anak horeng teu bisa ka pamajikan we eta kredit haram loh kuno batur geus naik motor ieu masih kena haram kene we aduh horenganan ka pamajikan ge hese ka anak ge hese alaikum anfusakum diri urang bae aing masa bodoh tanya sia di sarean mah di sarean bae ku aing jadi dakwahan mah geus tapi siapan terus bae tetep aing aya butuh mah butuh ka sia. Ngan urusan kos gitu nah urusan sia tanya aing mah geus henteu tah geus bae alaikum anfusakum kurang kumaha Al-Qur'an ngeunaheun jasa amar ma'ruf nahi munkar teh lamun lalega sok luas teu lalega sempit tetep sempit datang ka boro-boro jang batur jang pamajikan hese mah ulah Al-Qur'an neng ieu kreditan geus sabaraha motor geus sapasang geus kalau hari dokot deui nu Pak siang teu ngadaekeun ngaji nah kuno teu kieu bae mah aya kakak mah kieu lantaran sieun beusi haju isuk pagentu pae basana berat kakakku percaya jasa ka Al-Qur'an jeung percaya jasa ka uraian Al-Qur'an dina kitab eta teh haram kakak mah deuk ngaberesan enggak tanggung jawab ning batunya gas tanya neng tanggung jawab kakak mau ulah dibawa-bawa tapi ai waktu milu mah kakak milu misalnya butuh kan eta tanggung jawab wah pinter kodek ai ka neraka kula ai milu mah milu eta bahasa orang Cikupa kos gitu persis eta. Insyaallah ini mah beneran nih mah bener aduh guys ya tanggung jawab gua lah guys kula nu ngajalankeun tah warung guys aing mah henteu nya guys
tapi tetap IHS mah bareng. Oh gas beres tah urang alhamdulillah. Teu bisa berarti urang nasatan pamajikan aikum anfusakum ulah dordar orang nonton TV pamajikan nonton TV betoel nih nonton TV nonong patna acara runtuy yuk teh haram kos gitu teh kecuali berita-berita pengajian itu kos gitu segala film langsung haram aja kabehan geus kos gitu ieu mah sari tahun bae teh kadenge eta surahan cek kieu teh haram geus kakak bae dari itu ka kamar we kakak kula mah kula bae geus geus aing teh tanggung jawabnya aing pan geus nganasehatan si aya geus urang leupas tah berarti ulah jadi pareuman kurang kurnya nonton di pareuman tek be ribut sia ujianana moal dibere nu hareup nonggengnya na kajen ngukumaha ge bari sia dibere knalpot bahaya sia make ayat ieu oh alaikum anfusakum aing bae atulah geus bae urang mah balik di masjid pamajikan jang geus kurang ditegor urang atuh ka kamar nyetel nu leutik geus teu beres horenganan ini udah teger idah tadai tumpat deh urang geus meunang hidayah pan nyulusup pan hidayah maka jero rahasia Allah tama urang sanajan ngaji babarengan kieu tah hidayah teh akan di luhur teh tah sinar Allah nyulusupkan ke hati masing-masing anu bakal disalamatkan mah langsung set sadar anu bakal moal disalamatkan mah moal aing mah kang ngadengikeun doang anu ekstrim mah dah kiai ieu kos kitu moh henteu atuh masing-masing tah masing-masing tah saha anu deuk disalamatkeun ku Gusti saha anu henteu eta mah urusan Allah. Nah ayeuna urang balik di masjid dan pemajikan nonton TV paling urang reunan atuh ya lu kenceng ting bancan sok marah renan atuh geus senyum beb urang geus ka kamar kieu belah aing mah boga pamajikan gitu terus urang leuleuy bae alaikum ampusaku urang heula ulah nonton TV urang terus ge pamajikan izinin sorangan kaya pemajikan izin sorangan gitu iya mah tunda kumaha nitah pemajikan anak ya orang aya eta naon emang eta naon eta mah ting aduh atuh ke akila ge nanyakeun gedean atuh saeutik cek jenna tuh atuh ngendek rumah nyaramna atuh moal bisa atuh kumaha ge ulang melu ulah peduli guys insyaallah ulah nyieun huru-hara di imam masing-masing ke salamet teh di akhirat nyana-nyana urang tapi urang negor diajak ngaji sian geus dinasehatan geus tapi sia kitu bae sabodo masing-masing urang teh saimah urang teh sakamar urang teh naon kitu ngaranna saatap tapi di akhirat engke masing-masing salakina mah salamet ka surga pamajikan nama atuh ka neraka sebab di dunia na ditoel geus kredit haram ditoel geus bunga bank haram tapi tetep bae ditoel geus ditaulang nonton TV tapi terus bae oh atuh masing-masing bae jadi ulah nyieun huru-hara berarti dakwah boro-boro jang sa Indonesia cacak-cacak sa imah ge anak bae geus teu bisa alaikum anfusakum diri urang bae heulanan la yaturrukum man dalla idza tadaitum asal urang geus boga hidayah kuat mual goyang setik-etik aja gila cek sakaul al-murad nu dikarepkeun ku ayat la yaturrukum man dalla teh min ahlil kitab Yahudi Nasrani kajenteng Yahudi kajenteng Nasrani nyana terus-terusan dakwah terus-terusan nyieun permaksiatan lapangan maksiat dicieun kunyana melalui birokrasi hotel dibangun nightclub dibangun remang-remang dibangun mulai tina urusan-urusan kos kitu urusan perjudian dibangun permabokan dibangun atuh nyana-nyana urang-urang moal kudu milu kanyana urang geus boga hidayah ahli kitab
wagila cek sakaol al muradu gairu gairum cek sakaol manu dikarepkeun kumaha balla idza tadatum teh lain ahli kitab saha jelema-jelema nu nyieun lapangan termasuk urang ge sarua bae artina sa Islam tapi nu ieu mah arahna ieu arah dakwah nu ieu mah arahna permaksiatan eta ge sarua bae moal kudu ngacokeun ka diri urang moal kudu ngabimbangkeun ka diri urang nyana urang-urang asal urangna geus izah tadaitu mantap. Ieu hidayah anu mahal mah hidayah anu mahal mah tah ieu teh loba kuari loba jasa Kristen asup Islam di Amerika ribuan asup Islam timimiti WTC dibom mengenal Islam lantaran di Amerika dengan sendirinya nyaritakan tentang Osama tentang Islam diceritakan di itu di berbagai media baik cetak maupun elektronik tentang Islam, keganasan Islam, kepiawaian Islam. Ternyata orang Amerika loba anu henteu nyaho tentang Islam ku gara-gara WTC dibom loba ribuan masuk Islam ku gara-gara Irak invasi Irak dibom Irak terus dibombardir ku Amerika nurani orang Amerika langsung timbul kok pemerintahan orang kiamat ribuan masuk Islam ketika kamar Libya dibombardir malah demo masyarakat Amerika gitu ke presiden ka Obama cuman ditahan dan tidak dipublikasikan tak iya teh Allah dek mere hidayah mah babari ternyata kuari dek aya nu nyieun masjid di tengah-tengah kota Amerika cuman can diizinan ku Obama akibat tahun ya akibat satu tindakan anu di luar nurani biadab Allah mere hidayah jadi hidayah mah eta teh naon kitu ngaranna rahasia Allah kos maripat deui kos maripat teh sangat rahasia aya jelema nu dibere maripat teh keur lempang aya jelema dibere maripat keur diuk aya jelema dibere maripat ku Gusti Allah nyurusup teh keur di masjid aya jelema dibere maripat teh keur di tengah-tengah kota nyana tafakur horeng di kota teh kos kieu loba awewe anu telanjang mantep amatnya tah lain dari wali sarwana sia nah iya loba perjudian dan lain sebagainya nah langsung diberi hidayah ku Gusti Allah mana nu bener ya teh langsung ingat karena keagungan Gusti langsung ingat karena keistimewaan Gusti orang masyarakat dan geus biadab di tengah-tengah kebiadaban manusia nyana mah diangkat jadi wali sangat rahasia ilmu marifat hidayah komo nah di Amerika ribuan jelema nu asup Islam di Inggris ribuan bahkan Raja Inggris adina Raja Inggris panglima Inggris asup Islam wari Masya Allah lain letik-letik naon kitu ngaranna teh lain letik-letik sejarah tiba heula ge kos kitu bae wari ge di tengah-tengah kebiadaban Amerika justru masyarakatna ribuan nu asup Islam kebiadaban Inggris masyarakatna loba nu asup Islam di tengah-tengah kota Inggris dijieun Islamic Center ku dua jelema hiji Ken Stephen nomor kedua Lady Di cuman dibunuh dengan cara kos gitu kuari dek aya deui nu nyieun Islamic Center di tengah-tengah kota Inggris seorang bintang film nu asup Islam tapi tetap masih kena dipersulit kena tapi kan suara geus luar biasa berarti kan ini rahasia Allah nah nu mantap asal geus dibere hidayah bae kiai di tengah-tengah kehidupan anu rusak tetep bae nya nu mah isi komah atuh sia-sia aing bae aing mah ka masjid ka imah magahan ngaji ka masjid ka imah magahan ngaji geus sakitu acan aing mah tinggalin teh bawa kendaraan urusan sia aing mah jeung Allah tuh dari ini sesakitu baik engke bakal hurung sinaran teh di tengah-tengah poek aya sinar diudag ku jelema lamun poek mah cenah di dia aya lampu cenah di dia aya lampu mana ya lampuna pareum kunaon pareumna sekupi pareum ku sekupi sia mah teu kaharti bae sih ku aing mantak aing bolak-balik ge mulai kain bolang iya cenah di dia aya lampu mana iya pun poek amat pareum
kunaon dia parem na ieu kunaon mobil diatut parem cenah di dia aya lampu ka mana ieu eueuh ku ari mah atuh hurungkeun hese we minyakan emang kunaon gitu pondokna dibangun ku atut parem aing bolak-balik bae sih mah teu ngarti heran aing mah sekampung mah greget aing ka sia parem atuh deuk kumaha ieu kerja sama anak nasehat kurang kumaha nasehatna sing hade parem ku sekupi parem ku Honda parem ku pondok parem ya Allah ya Rabbi neuk naon atuh dipareuman celkeun ulah aya nanaon set Al-Qur'an hiji hadis ulama eleuk tuturkeun deuk aya anu nyumbang gitu bardesen dikumbangna 10 juta leutik teh euy jadi ngarep-ngarep nu gede tolol tong geus ngelentit dibere eta 20 juta leutik dibere 20 ngenggeuskeun ku sekupi ces Pandeglang sapandeglang parem Serang saserang parem Tangerang satangerang parem keur carita di Banten pararem kemudian Bogor di Bogor ku pilkada parem Bandung ku pilkada Garut ku pilkada komo kiai di Garut maceng pikri dulur-dulur na kiai malulunya nage termasuk kiai mareman pondok-pondok pasantren ku ari nu tadina aya santrian di Garut tadina 50 ku ari geus wassalam tinggal pondok bae 2 tingkat santrina eueuh nyanana geus teu ngaji wassalam pikri ini kumaha teh mareman teh mareman ulah kitu geus cing teger bae urang mah ngaharamkeun haram bae deuk nurut kajen teh aing mah jang diri aing bae wayang ngomong aing mah ngomong bae sia deuk ngadengekeun los teu kajen sanggeus ngadengekeun deuk make deuk teu sabodo sia aing mah aing bae sesuai jeung aturan sia teu percaya dibuka ku aing kitabna tah eta teu akur pahamna leg-leg paham sia geus bae bakal sinaran itu mah gede amat hurungna itu mah obor mah penuh deket kacangan nu jauh kasih lalatuan eta obor nu mentek nu ngaji dari Tangka Lampun mah silalatu tah mah la yadrukum man dalla idza tadaitum insyaallah na ye keur carita li hadis Abi Salamah wallahu a'lam. Sallallahu